ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਤੁਰੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜਤ ਥੇ, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। परम सन्मानयोग चवर छत्र तख्त दे मालक जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, अज धन धन सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा शरधा भावना के नाल मनाया जा रहा है। इस संबंध में परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुए सन। विरक परिवार वालों जिन्हों के भोग तो बाद दीवान सजाया गया। सजे दीवान में आप जिया ने गुरु की इलाही बाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी के जीवन के उत्ते अज विचारा करनी है। इस करके जो लड़ीवार चलती है गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शब्दों की, सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिहाड़ा होने करके आप वही विचार करनी। जो शब्द गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बाणी की लड़ीवार कथा चलती सी, वो अज आप नहीं करांगे, क्योंकि थोड़े जे समय सतगुरु जी के जीवन की पंछी झाती अपने तो विचारी जानी है। इस करके साध संगत आओ सारे माई भाई असीस बख्शो ते गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चूना मंडी लाहौर के अंदर 1534 ਨੂੰ एक बालक का जन्म होता है। छोटी उम्र में मां का तुर जाना ते 7 साल की उम्र में पिता का तुर जाना। नानी उन्होंने अपने पिंड बासर के ले आई। वो हैं धन धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी। बासर के पिंड धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी का पिंड। मैं थोड़ी जी लड़ी इतों शुरू कर लगे हैं कि थोड़ी जी पंछी झात वाजिया कि गुरु अर्जन देव महाराज जी की आप शहादत की गल करनी है, पर थोड़ा जा पिछोकड़ कर देखिए। नानी उन्होंने अपने पिंड बासर के ले आई। इत्थे गुरु अमरदास महाराज जी का जद्दी पिंड है। गुरु अमरदास महाराज जी का मिलाप हो जाता है। सतगुरु अमरदास गुरु अंगद देव जी की संगत में चले जाते हैं तो गुरता गद्दी ते विराजमान हो जाते हैं। गुरु अंगद देव महाराज जी ने उन्होंने गोविंदवाल का नगर वसाउण का हुक्म किया। सतगुरु गुरु अंगद देव जी के हुक्म अनुसार गोविंदवाल का नगर वसदा है। जदों नगर वसाउणा शुरू किया तो महाराज ने अपना परिवार, रिश्तेदार, सज्जन मित्र, दोस्त जो भी इलाके के सन जिहड़े पहुँच सकते सी, महाराज ने कहा सारे गोविंदवाल पहुँच जाओ। उन्होंने ही भाई जेठा ते उन्होंने नानी जी भी गोविंदवाल साहब आ जाते हैं। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी की संगत में रह के इन्ना को मान प्राप्त किया, इन्नी को बख्शिश प्राप्त कर ली कि धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने इन्हों योगवार जान के अपनी बेटी भानी का रिश्ता कर दिता है। भाई जेठा जी के नाल बीबी भानी जी का रिश्ता हो जाता है। समा आउंदा है ते सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गुरता गद्दी भी इन्हों बख्शिश करते हैं। हुण साध संगत जी धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ते बीबी भानी जी उन्हां दी कुख नूं भाग लगदे आ। पहला पुत्र घर विच पैदा हुंदा, उहदा नाम पिरथी चंद रखिया जाता है।
दूसरा पुत्र पैदा होंदा ਉਹਦਾ नाम महादेव रखिया गया है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜੁਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸਤ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1200 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਊਤ ਝਗੜਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਊਤ ਝਗੜਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਢੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗੜਤ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੂੰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਤੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਝਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਏ, ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1595 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 1563 ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੇ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੇ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਸਕੇ ਤਾਏ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਗੱਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ ਜੇ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਪੱਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੀਂ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਰਦੀ ਦੱਸ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਿਡਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਪੀੜ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਸੂਲ ਤੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਰਤੀ ਚੰਦ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਮੂਆ ਸੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਲ ਨਾ ਲਾਗੋ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਜਿੰਦਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੇ ਸੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਠੀ,
ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਰਹੇ। ਭਰਾ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਝੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਲਈ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ। ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚਾਟੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ 12 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਟੋਟਲ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ। ਮੈਂ 6 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣੇ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1604 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1606 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ 1605 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਪਰ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭੱਠੇ ਸਨ,
ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ ਭੱਟੇ ਸਮਝ ਗਏ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਲੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੜਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਲੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰੇ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਵਿਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ, ਹਮੇ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਉਹ ਬਣੇ ਆਈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਚੜ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਉ। ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਪ੍ਰਥਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਉ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਦੁਕ ਪਹਚਾਉ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਚੜ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਣੀ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆਵੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਤਵੇ ਬਹਿ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਉਸ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਲੀ ਤੇ नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए हुआ नापाक। नापाक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁਲਭੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਰਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਚੰਦੂ ਦੀ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਸਨ, ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਚਵਾਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗਾ ਮੋਰੀ ਕਰ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਵਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ।
गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸਨ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੰਦੇ, 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਫਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਹਿਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ 4 ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਬਾਟੇ ਜਦੇਉ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਿਖਾਣਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇਲ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਾਖਿਆ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਟੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਇਹ ਕਾਨਾ ਪੀਲੂ ਸ਼ਜੂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਚੀ ਝਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਪੰਚੀ ਝਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਕਾਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਮਝੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤਖਤ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਵਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੋਟਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੇ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਖਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਗੇ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੋਂਦਵਾਲ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਰਦੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਦੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਰਜੁਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਗਰਮ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇ ਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
और शेख फरीद बुखारी का जिक्र किया जिन्हों मुर्तजा खान का खिताब मिलया है, उसकी निगरानी में चंदू भी नाल है। ये साध संगत जी सतगुरु महाराज जी हुण तसीहे देने शुरू कर दिते। पहले दिन सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी साध संगत जी देग दे विच उबालिया गया। विद्वान मानते हैं कि 5 दिन ये कुछ होया, 5 दिन सतगुरु महाराज ने पहले दिन देग विच उबालिया गया। देग विच इन्ना को उबाला दिता कि जिहड़े शरीर उत्ते फलूए हो गए सन ते फिर देग चों बाहर कढ लिया गया। सारे शरीर उत्ते आप समझते हैं सारे में फलूए हो गए। फिर बाहर कढण तो बाद अगला दिन सतगुरु महाराज ते सारा दिन रेत गर्म पैंदी रही। तुसीं देखो एक शरीर उत्ते फलूए होए हुण और फलूए बन के पानी उन्हां दा वग गया होवे ते वगे पानी तो बाद फिर गर्म रेत उत्ते पवे जिहड़ा उसनूं सुरत च लिया के देखे खावा। साडे आपां निक्का जिहा कोई अपने हो जे माड़ा जिहा अपना हाथ किते लग जाए, कोई गर्म चीज लग जाए, असीं उस वेले भजदे कोई बर्फ मरीए, कोई आटा ला लीए, कोई होर यतन करिए, इन्हां नूं साड़ पैंदा है। पर सतगुरु महाराज नूं देग चों उबालिया। साध संगत जी रेत जिहड़ी सी सारा दिन सतगुरु दे शरीर उत्ते पैंदी रही। ते मसला की है, कहंदे ने कि जे एक तां ग्रंथ दे विच तब्दीली करो, इहदे विच लिखो कोई साडे मुताबक। एक रिश्ते की गल चलदी नाल नाल चंदू दे दी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी इन्हां दी कोई भी ईन नहीं मान रहे। महाराज ने कहा देखो ये ग्रंथ जिहड़ा इह तां रब्बी बाणी है, इहदे च किसी विशेष भगती दी कोई सिफत नहीं। जो अकाल पुरख वाहिगुरू दी बाणी वो भी वख-वख भगतां दी है, वख-वख इलाकी बोले सारियां दी है। ये तो किहो जी गल तां है नहीं जिहड़ी किसी एक धर्म नूं टारगेट किया गया होवे। महाराज सारी गल समझा रहे पर कित्थे उन्हां दे दिमाग च बहिंदी है। साध संगत जी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी नूं फिर तीसरा दिन हुंदा ते साध संगत वो तसीहा दिता जाता है जो बहुत दर्दनाक है। लोथ पाई जाती है। साध संगत जी बिल्कुल लाल करके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी उहदे बिठा दिते जाते हैं। चौंकड़ा मार के सतगुरु बैठे जिन्हें जिहड़ा सुरत च लिया के देखो सारा कुछ देखो मैं सुना रहा तुसीं सुन रहे हो, पर थोड़ा जिहा सुरत ते अपने ते जोर पा के देखो, सीन अपनी अखां दे सामने बना के देखो भी लो तभी पई है। गुरु साहब उत्ते बैठे हुए ने, चर्बी सारी दी सारी ढल रही है, चर्बी मास ये सारा सारा ढल के ते लोह दे उत्ते डिगदा पिया है। साईं मियां मीर जी को पता चलिया है, दौड़े आए, क्योंकि अज वर्गे साधन तो है नहीं सी भी उस वेले खबर मिल जाती। कोशिश तो की सी भी खबर ना मिले, पर किसी तरीके नाल साईं मियां मीर जी पहुंच जाते उत्थे। साईं मियां मीर जी ने जो देखा गुरु अर्जन देव महाराज जी वाले ताहा निकल गई कि महाराज ये की। महाराज ने कहा साईं मियां मीर ये भी उस अकाल पुरख वाहिगुरू की हुक्म की खेड़ ही है। अब भाई साहब ने शब्द सरवण पाया सी ना कि तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक माने। महाराज ने कहा साईं मियां मीर तू बड़े सवाल कीते सी, अपनी गलबात बड़ी चलती रही, आज तेरे कई सवालों के उत्तर तेन सामने मिल जाने हैं। महाराज ने कहा तू ये भी कहता सी भी किस तरह ब्रह्म ज्ञानी शब्द भी भाई साहब ने गाया सतगुरु साहब की अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी की व्याख्या असी केवल ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी पढ़ सकते हैं, व्याख्या गुरु अर्जन देव जी धरती लोह ते बैठे कर रहे हैं। असी शब्द पढ़ सकते हैं कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना सुख सरे, भावें कि शब्द गुरु अर्जन देव गुरु तेग बहादुर साहब का है, शब्द जाके 9वीं जोत में आना है। पर मैं तां कर रहा कि जो शब्द तुम देखो तो गुरु अर्जन दा महाराज दा वो सारे जेडे उन्होंने आ रहे दुख उन्होंने वेखो खा ते साध संगत ये साडे सामने पूरने पा के गए सतगुरु महाराज जी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। सतगुरु का शरीर सारा ढल रहा, चर्बी सारी ढल के लोह ते पै रही है। साईं मियां मीर सामने खड़ा है ते महाराज वो साईं मियां मीर दे सामने भी शब्द वही बोल रहे ने कि सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन। फिर भी गुरु ने नहीं कहते, गुरु निर्वैर है ना, सतगुरु सबना दा भला मनाएगा तिसदा बुरा क्यों है। गुरु ते सब दा सतगुरु अंदरों निर्वैर है, गुरु हमेशा निर्वैर होता है। महाराज ने शब्द कहे साईं मियां मीर वेख लिया सी सब कुछ। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने शीश ते भी आप समझते रेता पाई गई। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि दो ते बिठाउण तो बाद भी रेता पड़ भुंजे को पवाई। इस गल में चलो विद्वानों ने मन्निया, पर वो भी गल मनी नाल भी एक दिन पहला सारा दिन रेत पैंदी रही जो शरीर उत्ते सारे छाले हुए सन, पर लोह ते बिठाउण तो बाद भी
ਉਹ ਸਾਸਕ ਜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਭੜਪੂੰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਸਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਚਰਬੀ ਢਲ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਤ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੱਲ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਗਾਂਧੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਭਲਾ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਢਲ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਪਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਚਰਬੀ ਢਲ ਗਈ, ਪਿੰਜਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਕਲਸ ਝੁਲਦਾ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਪਹਿਰ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਰਿਆ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਪਹਿਰ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਰਿਆ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਜਗਦਾ ਤਪਦਾ ਠਾਰਨੇ ਲਈ, ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਬਖਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਗਾਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਵਿ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਸੀ ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ, ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ, ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਲਾਗੇ ਖਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਔੜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ,
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਦੀ 'ਚ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ 84 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੂਨ ਦਾ, 6 ਜੂਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਨ ਪੀ ਗਏ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਮਖ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਰ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨਹਿ ਜਮ ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਔਰ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਅਰਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਟਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਪਦ ਤੇ ਮਜ ਚੁਕੇ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਭਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ। ਪ੍ਰਤਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੇ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਉਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।